કથામાં આવ્યા પછી સમજાઈ જાય કે આપણું લક્ષ્ય શું છે. महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कई रीते सुख प्रागट्य हुआ, कई किस प्रकार सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, ये कथा हमने कल सुनी. केवी अटपटी कथा है कि पहला दीकराना जन्मनी कथा संभळावी दीधी, हवे पिता व्यासजीना जन्मनी कथा हवे आवशे. नहींतर खरेखर पेला बाप आवे ने पछी दीकरो आवे ने, पण देवी भागवत में पेला दीकरो आवी गयो, बापनु जन्मनी कथा पछी आवे बीजा स्कंद में. पेला स्कंद में सुखदेवजी आवी गया, कारण के आ ऋषिओना प्रश्न प्रमाणे कथा चाले छे. नैमिषारण्य में ऋषिओ प्रश्न करी रह्या अने एना जवाबमां सूतजी महाराज कथा संभळावी रह्या. पेला आ रीते कथानो क्रम हतो, श्रोताओ प्रश्न करे अने एना जवाबमां वक्ता कथा संभळावे. याद रहे दरेक ग्रंथोनो पायो श्रोतानी जिज्ञासा छे, श्रोतानो प्रश्न छे. श्रोताना मनमा प्रश्न थवो जोईए, अरे मारे आ जाणવું છે, मारे आ સાંભળવું છે, मारे आ नाविन्यता प्राप्त करवी છે. प्रश्न थाय अने प्रश्न केवो जिज्ञासा परक होवो जोईए. घणाय प्रश्न करे तो खरा, पण सामेवाळानी परीक्षा करवा माटे करे. हाचा होय तो कही दो ल्यो, નથી કેવું લે. ઘણા કોઈને પછાડવા માટે, કોઈને નીચા દેખાડવા માટે પ્રશ્ન કરે. એ પ્રશ્ન જગતનું કલ્યાણ ન કરી શકે. પ્રશ્ન તો એ જ કલ્યાણ કરે કે જેમાં જિજ્ઞાસા છે, જેમાં વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના છે, જેમાં મારે કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે, મારે કંઈક નાવિન્ય મેળવવું છે, એવી જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. પ્રશ્ન જિજ્ઞાસા પર હોવો જોઈએ. एक पछी एक सूतजी महाराज सुंदर जवाब आपी रहा. शौनक सुंदर प्रश्न करी रहा. प्रथम स्कंद ने अंदर सुख प्रागट्य की कथा सुनाई है और अब द्वितीय स्कंद में ले जा रहे हैं. आखी महाभारत की कथा छे बीजा स्कंद ने अंदर. आखी महाभारत छेट परीक्षितना सुधामगमन सुधीनी कथा અને પછી પણ જન્મેજયની કથા. આખી કથા મહાભારત कुरुवंशनी कथा अहींया बतावी, कौरवो पांडवोनी आ बधी कथा बतावी. अने जेनी अंदर सुखदेवजीना पिता अने तमाम ग्रंथोना रचयिता साक्षात विष्णुनो अवतार एवा महाराज वेदव्यासजी महाराज जेना प्रागट्यनी कथा आ बीजा स्कंदनी अंदर बतावी. साक्षात विष्णुनो अवतार छे व्यासजी महाराज. कोई सामान्य संत नहीं, खाली केवल कोई साधु नहीं. आ तो स्वयं 24 अवतार मानो एक अवतार एटले व्यास अवतार. व्यास नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे. विशाल बुद्धिमान छे व्यासजी महाराज. अने आटला ग्रंथोना विस्तार कर्या એટલા માટે નામ પડ્યું व्यास. जो जे विस्तार करे एम नाम व्यास. कथा वधे अने समय घटे. अरे हजी तो घणी बधी कथा बाकी, घणो विस्तार करी शके एनु नाम व्यास. कथाकार ने पण व्यास कहेवाय, कारण के ए विस्तार पण करे अने केटलीक कथाने समास पद्धति थी पण बतावे. आ बे अधिकार व्यासजी वक्ताने आप्या छे. व्यास पद्धति अने समास पद्धति. विस्तार थी वर्णन अने कोई कोई कथानु शॉर्टकट में पण वर्णन थई शके. आ बे अधिकार व्यासजी वक्ताओने आप्या छे. नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप. जेने भारत वर्षनी अंदर अद्भुत ग्रंथो रूपी ज्ञाननो दीपक प्रगट कर्यो छे. आ जगतने अनेक ग्रंथो रूपी ज्ञानना दीवाओ हृदयमां प्रगट कर्या एवा व्यासजीना प्रागट्यनी कथा छे. व्यास ने खाली विष्णु नहीं कहा, व्यास जी ने त्रण देवोनी उपमा महापुरुषों आपी. बहुत सुंदर उपमा आपी, बहुत सुंदर. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु परो हरि अभाललोचनो शंकर भगवान बादराय.
આ શ્લોક વ્યાસજી માટે લખાયો. વ્યાસ એ બ્રહ્મા પણ છે, વ્યાસ નારાયણ પણ છે અને વ્યાસ શિવજી પણ છે. અચતુર્વદનો બ્રહ્મા, બ્રહ્માના 4 મુખ છે, વ્યાસજીના ભલે 4 મુખ નથી પણ છતાંય અચતુર્વદનો બ્રહ્મા, છતાંય બ્રહ્મા છે. 4 મુખ નથી છતાંય બ્રહ્મા છે. કઈ રીતે કે જેણે 4 વેદ આ જગતને આપ્યા છે, એટલે ભલે 4 મુખ નથી પણ આ 4 જ્ઞાનરૂપી વેદ જેણે જગતને આપ્યા, એટલા માટે અચતુર્વદનો બ્રહ્મા, એટલા માટે વ્યાસ એ બ્રહ્મા છે. વળી દ્વિબાહુ પરો હરિ, હરિને ખરેખર તો 4 હાથ છે, ચતુર્ભુજ છે નારાયણ. વ્યાસજી ચતુર્ભુજ નથી છતાંય દ્વિબાહુ પરો હરિ, 2 હાથ હોવા છતાંય એ હરિ છે. કારણ હરિનો અર્થ છે જે જગતના દુઃખને હરે, હરતિ ઇતિ હરિ, જે હરે, દુઃખને હરે, કષ્ટને હરે, એ હરિ. અને વ્યાસજી મહારાજ જ્ઞાન પ્રદાન કરી અને બધાના અજ્ઞાનને હરે, એટલા માટે દ્વિબાહુ પરો હરિ. અને અભાવ લોચનો શંભુ, શિવજીના કપાળની અંદર 3જું નેત્ર છે, એટલા માટે શંકર છે, શિવજી છે. વ્યાસજીના લલાટમાં 3જું નેત્ર નથી, ત્રિનયન નથી, છતાંય એ શંકર છે, છતાંય એને શિવની ઉપમા આપવામાં આવી. કારણ કે જેમ શિવજી 3જા નેત્રથી કામદેવને બાળીને ભસ્મ કરે, એમ વ્યાસજી મહારાજ પણ બધાના જીવનના તમસને, અંધકારને જ્ઞાન આપી, પ્રકાશ આપી અને અજ્ઞાનના અંધકારને બાળીને ભસ્મ કરે. એટલા માટે અભાવ લોચન શંકર અને ભગવાન બાદરામ, એવા ભગવાન વ્યાસજીના ચરણારવિંદમાં વંદના કરી આવો આપણે સુંદર વ્યાસ ચરિત્રની અંદર જઈએ. વ્યાસજીના પ્રાગટ્યની કથાને શ્રવણ કરીએ. બહુ સુંદર કથા છે. એક ઉપરીચર નામનો વસુ છે, ચેદી નરેશ ઉપરીચર નામનો વસુ. સુંદર તપસ્યા કરી અને દેવતાઓએ સુંદર વિમાન આપ્યું છે આ વસુને, અને ઉપરીચર નામનો વસુ વિમાનની અંદર પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. અને બરાબર પરિભ્રમણ કરતા કરતા પોતાની પત્નીનું સ્મરણ થયું અને એની શરીરમાંથી જે શક્તિપાત થયો, એને ખબર હતી કે મારી પત્નીએ ઋતુ સ્નાન કર્યું છે અને બરાબર આ શક્તિ એ વ્યર્થ ન જવી જોઈએ. એટલે કોઈ પોતાનો પાળીતો બાજ પક્ષી હતો, એને બોલાવ્યો પડિયામાં, એ શક્તિ ભરી અને કહ્યું, જા આ મારી રાણી સુધી આ શક્તિને પહોંચાડી. આના દ્વારા કોઈ મહાન પુત્રનું પ્રાગટ્ય થશે. અને બરાબર એ બાજ પક્ષી એ શક્તિને પડિયામાં લઈ અને જ્યાં જતો હતો ત્યાં તો બીજા કેટલાક બાજની નજર પડી. એને એમ લાગ્યું કે ખાવાનો છે, ઝઘડો થયો, એ પડિયો પડી ગયો નીચે અને બરાબર એ યમુનાજીના જલ ઉપરથી ઉડે છે બાજ, એ પડિયો નીચે પડ્યો અને બરાબર યમુનાજીની અંદર એ શક્તિ પડી અને યમુનાના જલની અંદર એક માછલી રહે છે. આ કોઈ સામાન્ય માછલી નથી, આ અદ્રિકા નામની અપ્સરા છે. જોજો આ કથાઓ બહુ સુંદર બની છે. અદ્રિકા નામની અપ્સરા કે જેને ઋષિનો શ્રાપ છે, જા તું માછલી બની જા. બધાના પગ પકડતી હતી, પાણીમાં જઈ પગ ખેંચી બધાને ડરાવે. ઋષિએ શ્રાપ આપી દીધો, પણ પછી તો ઋષિના ચરણ પકડ્યા. ઋષિએ કહ્યું, દેવી જાઓ, તમે માછલી તો બનશો પણ તમારા ગર્ભ દ્વારા 2 માનવ બાળકોનો જન્મ થશે, પછી તમારો ઉદ્ધાર થશે. ત્યાં સુધી તમે માછલી બનીને રહેશો. બરાબર યમુનાજીના જલમાં આ અદ્રિકા નામની અપ્સરા માછલી બનીને રહે છે અને બરાબર પેલા ઉપરીચર વસુની શક્તિ આ યમુના જલની અંદર પડી અને જેવી યમુના જલમાં પડી અને માછલીએ પોતાના મુખની અંદર એ શક્તિને ઝીલી લીધી, ગળી ગઈ પેટમાં. અને બરાબર ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો વીતવા અને બરાબર કોઈ માછીમારની ઝાડમાં એ માછલી ફસાઈ અને માછલીને ચીરીને જ્યાં જોયું ત્યાં તો પૂર્ણ સમય થઈ ગયો છે બાળકોના જન્મ થવાનો. અને બરાબર એ માછલીને ચીરતા એ માછલીના ગર્ભમાંથી, એ માછલીના પેટમાંથી 2 માનવ બાળકો પ્રગટ થયા. બીજું બરાબર સાંભળજો, બડી સુંદર કથા છે દેવી ભાગવતની. આ બહુ ગોપનીય રહસ્યો છે. આ 2 માનવ બાળકો પ્રગટ થયા. એમાં એક દીકરો છે, એક દીકરી છે. જે દીકરો છે એનું નામ રાખ્યું મત્સ્યરાજ, કારણ કે માછલીના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થયો, એનું નામ રાખ્યું મત્સ્યરાજ. અને જે દીકરી છે
એના શરીરમાંથી માછલી જેવી દુર્ગંધ આવી રહી છે, એટલા માટે એનું નામ રાખ્યું મત્સ્ય કન્યા. મત્સ્ય ગંધા, માછલી જેવી ગંધ આવી રહી છે એટલા માટે કન્યાનું નામ પડ્યું મત્સ્ય ગંધા. મત્સ્યરાજ તો પછી મહારાજ ઉપનિષદ ચરને સોંપી દીધા. માછીમારે કહ્યું, મહારાજ આ દીકરાનું પાલન હું કઈ રીતે કરી શકું? આ તો કોઈ રાજપુરુષ લાગે છે, તમે જ આનું પાલન કરો. ઉપરીચર વસુને આપી દીધા. ખરેખર આ દીકરો ઉપરીચરનો જ છે. એની જ શક્તિથી માછલીના ગર્ભમાંથી આ દીકરાનો જન્મ થયો અને એની પાસે જ પાછો આવી ગયો. પણ માછીમારે કહ્યું, રાજન, આ જે દીકરી છે ને એ મારે જોઈએ છે. એનું લાલન પાલન હું કરીશ. બરાબર લાડકોડથી આ દીકરીને હું ઉછેરીશ. અને નામ પડ્યું મત્સ્યગંધા અને બીજું એક નામ પડ્યું સત્યવતી. ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો છે વીતવા અને ધીરે ધીરે મત્સ્યગંધા મંડી મોટી થવા, યુવાન થઈ, એવી સુંદરતા વધી, બડું સ્વરૂપવાન સૌંદર્ય છે સત્યવતીનું. ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો છે વીતવા અને બરાબર એકવાર પરાશર ઋષિ ત્યાં પધાર્યા. યમુનાજીના કાંઠે, યમુનાજીના તટ ઉપર પરાશર ઋષિ, એવા સમર્થ મહાપુરુષ છે. વિદ્વાનોની સભામાં ગર્જના કરીને આવે છે પરાશર ઋષિ. વિદ્વાનો વચ્ચે વિવાદ થયો કે જગતમાં બધાને હરાવી શકાય, પણ કામને હરાવવું બહુ કઠણ, બહુ કઠણ. કામને કોઈ હરાવી ન શકે. અને પરાશર ઋષિ ઉભા થયા. અરે ગર્જના છે આ સભાની અંદર મારી કે હું કામને હરાવી દઈશ. કામ મને જીતી ન શકે, આ માયા મને પકડી ન શકે, આ કામ મારા મનને દગાવી ન શકે. આ એલાન છે મારું, હું કામને હરાવીશ. બરાબર ગર્જના કરી, બરાબર એલાન કરી ઋષિઓની સભામાં અને બરાબર ત્યાંથી નીકળ્યા અને યમુનાજીના તટ ઉપર આવ્યા. સામે કિનારે જવું છે, પણ માછીમાર ભોજન કરવા માટે બેઠો છે. એટલે માછીમારે પોતાની યુવાન દીકરી મત્સ્યગંધાને કહ્યું, બેટા જા, આ ઋષિને સામે કિનારે જવું છે, જા એને નાવમાં બેસાડી, તું નાવ ચલાવ, તને તો આવડે છે નાવ ચલાવતા, ઘણા લોકોને સામે કિનારે મૂકવા જાય છે, જા આ ઋષિને પણ પેલે પાર લઈ જા. મત્સ્યગંધાએ કહ્યું, ભલે પિતાજી, જેવી આપની આજ્ઞા. અને બરાબર મત્સ્યગંધા નાવમાં બેઠી પરાશર ઋષિની નાવની અંદર બિરાજમાન કર્યા અને ધીરે ધીરે નાવ મંડી ચાલવા. પણ બરાબર મધ્યમાં, બરાબર યમુનાજીની વચ્ચે નાવ પહોંચી અને બરાબર પરાશર ઋષિ આ મત્સ્યગંધાને જોઈ રહ્યા છે અને જોતા જોતા એના સૌંદર્યની અંદર મોહિત થયા. એવા મોહાંધ બની ગયા. પરાશર ઋષિએ હાથ જોડ્યા, કહ્યું, દેવી, હું આપનો સ્વીકાર કરવાની ઈચ્છા કરું છું. દેવી, મારો સ્વીકાર કરો, હું એક ઋષિ છું અને મારા દ્વારા તમારે ત્યાં જે દીકરો થશે એ કોઈ સામાન્ય નહીં હોય, એ સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ પરમાત્માનો અવતાર થશે. તમે મારો સ્વીકાર કરો. જો કામબાણ લાગી ગયા. જે ઋષિ એવું એલાન કરીને આવ્યા હતા કે મને કામ હરાવી ન શકે, એ જ ઋષિ એક માછીમારની દીકરીના સૌંદર્યમાં મોહિત થઈ ગયા. એટલે તો સંતોએ કહ્યું ને કે બસ કામ જીતનું કઠિન. બધાને જીતી શકાય, પણ બસ કામ જીતનું કઠિન. કામને જીતવાની જરૂર નથી. કામનો મર્યાદામાં જો ઉપયોગ થાય તો કામ એ પણ દેવ છે. કામ એ દેવ છે. ભગવાને જેની ઉત્પત્તિ કરી છે, પરમાત્મા દ્વારા જેનું સર્જન થયું છે અને ભગવાને જ આ જગતની અંદર કામદેવ મૂક્યા છે. એ દેવ છે, કામદેવ. પણ મેં પહેલા જ કહ્યું કે દરેક વસ્તુની આગળ સમ્યક શબ્દ લાગે. સમ્યક આહાર, સમ્યક નિંદ્રા, સમ્યક કામ, સમ્યક ભોગ, દરેક વસ્તુ જો મર્યાદામાં હોય તો એનું પરિણામ બહુ સારું મળે. દરેક વસ્તુની એક મર્યાદા. સત્યવતીએ કહ્યું, પણ મહારાજ, હું કુમારિકા છું, મારું કુમારી વ્રત ભંગ થાય અને વળી મહારાજ મારામાંથી માછલીની દુર્ગંધ આવી રહી છે. પરાશર ઋષિએ કહ્યું, દેવી જાઓ, ચિંતા ન કરો, મારા આશીર્વાદ છે. હવે 1 યોજન સુધી તમારામાંથી કસ્તુરીની સુગંધ નીકળશે નહીં. સુગંધ 1 યોજન સુધી ફેલાશે. કસ્તુરીની સુગંધ મૂકી, આહા, અને ત્યાં તો મત્સ્યગંધાના શરીરમાંથી જેવી માછલીની દુર્ગંધ આવતી હતી એ દુર્ગંધ દૂર થઈ અને મત્સ્યગંધાના શરીરમાંથી સુંદર કસ્તુરીની સુગંધ મંડી વહેવા. એ દેવી, તમારું કુમારી વ્રત અખંડ રહેશે, જાઓ. મત્સ્યગંધાએ કહ્યું, પણ મહારાજ,
હજી અજવાળું છે, ચારે બાજુ યમુનાના તટ ઉપર લોકો ઊભા છે અને આ સમયે કામનો સ્વીકાર કરવો એ યોગ્ય નથી મહારાજ, અંધારું થવા દો. પરાશર ઋષિએ કહ્યું, પણ દેવી મારે જલ્દી જવું છે સામે પાર. અને એ સમયે પરાશર ઋષિએ પોતાના તપોબલ દ્વારા, પોતાની સિદ્ધિઓ દ્વારા એવી સુંદર ઝાકળ બનાવી, ધુમ્મસ બનાવી, એ ધુમ્મસનું સર્જન કર્યું. ત્યારથી આ ધુમ્મસ બની, પેલા નહીતર ધુમ્મસ નહોતી. એવી ધુમ્મસ પ્રગટ કરી કે બાજુમાં માણસ ઉભો હોય તો એ ન દેખાય. અને બરાબર એ નાવની અંદર, યમુનાજીના મધ્યમાં નાવની અંદર મત્સ્યગંધા અને પરાશર ઋષિનું સુંદર મિલન થયું. પછી તો મત્સ્યગંધાએ ઋષિના ચરણ પકડ્યા. હે મહારાજ, મને એવું વરદાન આપો કે હવે તમારી શક્તિ દ્વારા હું ગર્ભવતી બનું અને મારે ત્યાં જે દીકરો થાય એ આખા જગતનો જગતગુરુ બને, એવો દીકરો મારે તો જોઈએ. કારણ કે તમે તો સિદ્ધ મહાપુરુષ છો અને અમે સિદ્ધ રે જાણીને તમને સેવ્યા. તમે સિદ્ધ છો મહારાજ, સિદ્ધ છો, શુદ્ધ છો, બુદ્ધ છો અને પરમ સિદ્ધિ જાણનારા છો, સિદ્ધિઓના જ્ઞાતા છો. એટલે એવો દીકરો મને મળે કે જે આખા જગતનો જગતગુરુ બને. પરાશર ઋષિ આશીર્વાદ આપ્યા. પછી તો પરાશર ઋષિ ત્યાંથી વિદાય થયા અને અહીંયા મત્સ્યગંધા ગર્ભવતી થયા. ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો છે વીતવા અને બરાબર સુંદર સમયે, સુંદર મુહૂર્તમાં 9 માસ પૂર્ણ થયા અને બરાબર યમુનાજીના કૃષ્ણદ્વીપની અંદર મત્સ્યગંધા દેવી સત્યવતીએ સુંદર એક બાળકને જન્મ આપ્યો અને દેવતાઓએ એ બાળકનો જય જયકાર કર્યો. બોલીએ શ્રી વ્યાસ ભગવાન, બોલીએ શ્રી વ્યાસ ભગવાન. વ્યાસજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું પરાશરની શક્તિ દ્વારા અને દેવી મત્સ્યગંધા, દેવી સત્યવતીના ગર્ભ દ્વારા. એક દ્રષ્ટિએ આપણને એમ લાગે કે અરે પરાશર માયામાં ફસાઈ ગયા, કામની અંદર ફસાઈ ગયા, પણ ખરેખર આ ઋષિઓની ભૂલ નથી ભાઈ, આ તો માત્ર ને માત્ર એની લીલા છે. જો ઋષિઓ આવી લીલા ન કરે તો વ્યાસ જેવા આ જગતગુરુ જગતને મળે કઈ રીતે મળે આવા જગતગુરુ આ દુનિયા? આ એની ભૂલ નથી, આ તો માત્ર ને માત્ર એની લીલા છે. કૃષ્ણ નામના દ્વીપની અંદર જન્મ થયો એટલા માટે નામ પડ્યું કૃષ્ણ દ્વૈપાયન. પરાશરના દીકરા થયા એટલા માટે નામ પડ્યું પારાશર્ય. સત્યવતીના પુત્ર થયા એટલા માટે નામ પડ્યું સત્યવતી નંદન. અને બરાબર વ્યાસજીનું પ્રાગટ્ય કયા દિવસે થયું ખબર છે? એ દિવસને આપણે બધા બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ અને સુંદર રીતે ઉજવીએ પણ છીએ. કયા દિવસે વ્યાસજી પ્રગટ્યા? અષાઢ શુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે વ્યાસજી મહારાજ પ્રગટ્યા કે જે દિવસને આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા તરીકે ઉજવીએ છીએ. જો છો ને બધા, ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુની પૂજા કરો, સદગુરુની વંદના કરો, જેને આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા કહીએ છીએ. પણ ખરેખર આ વ્યાસજીના પ્રાગટ્યનો દિવસ છે ગુરુ પૂર્ણિમા. એટલે આખા જગતના જગતગુરુ થયા વ્યાસજી મહારાજ અને એના પ્રાગટ્યનો આ દિવસ, અને એટલા માટે દિવસને ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવાય. આખા જગતના ગુરુ છે વ્યાસજી મહારાજ. ખરેખર તો એ વ્યાસ પૂજનનો દિવસ છે, પણ આખા જગતના ગુરુ થયા એટલા માટે નામ પડ્યું ગુરુ પૂર્ણિમા. અને પછી આપણે જેને જેને ગુરુ માનતા હોઈએ એ દિવસે આપણે એ ગુરુની પૂજા કરીએ. ગુરુ એ પણ વ્યાસ સ્વરૂપ છે. વ્યાસ પૂજન, ગુરુ પૂજન. હે હરિ ગુરુ તમે મારા તારણહાર, હે રામ ગુરુ એ તમે મારા તારણહાર. આજ મારે રાખતણી અરજી રે સમરથ ધણ સાંભળજો ગુરુજી, ગુરુજી. તમે મારા
તણી એ અરજી રે સમર્થ રણી સાંભળજો એ ગુરુજી ગુરુજી સમર્થ ગુરુ થયા શ્રી વ્યાસજી મહારાજ. બરાબર અષાઢ શુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે વ્યાસજીનું પ્રાગટ્ય થયું. જગતના ગુરુ થયા, જગત ગુરુ બન્યા. પછી તો વ્યાસજી મહારાજે સત્યવતી માતાને કહ્યું, માં આપ મારી ચિંતા ન કરો, આપ આપણા ઘરે પધારો, હું તો તપ કરવા માટે વનમાં જઈશ, પણ જ્યારે જ્યારે મારી જરૂર પડે ત્યારે ત્યારે મને બોલાવશો, મને પુકારશો, કેવલ મારું સ્મરણ કરશો અને ત્યારે હું તમારી પાસે પ્રગટ થઈશ. કરવા માટે ગયા અને બહુ સુંદર વ્યાસજીની કથા જે આપણે પહેલા જ સાંભળી ગયા. 4 વેદોના વિભાજન કર્યા, અનેક ગ્રંથોની રચનાઓ કરી છે વ્યાસજી મહારાજે. પરમ સમર્થ મહારાજ વ્યાસ બોરડીના ખરેલા ફળ ખાઈ અને તપસ્યા કરી અને આ ગ્રંથોની રચના કરી. એટલા માટે પણ નામ પડ્યું બાદરાયણ વ્યાસ. બાદરાયણ બોરડીના ખરેલા ફળ ખાઈ અને ગ્રંથોની રચનાઓ કરી છે. કેટલા કષ્ટ સહન કરીને આ બધા મહાપુરુષોએ આપણને આવા ગ્રંથો આપ્યા. આપણે તો ખાલી અહીંયા આવીને બેસીને ખાલી સાંભળવાનું છે નિરાતે. કાંઈ કષ્ટ છે, કાંઈ તકલીફ છે? કેટલા કષ્ટ વેઠી બોરડીના ખરેલા ફળ ખાઈ, પાંદડાઓ ખાઈને વ્યાસજી આ ગ્રંથોની રચનાઓ કરી. ત્યારે નામ પડ્યું બાદરાયણ વ્યાસ. આપણે તો ખાલી નિરાતે પંખા નીચે બેહવાનું છે, તોય ક્યાં બેસી શકાય? તોય 4 કલાકમાં તો ઘડીક આ પગ લાંબો કરીએ, ઘડીક ઓલો પગ લાંબો કરીએ. હા, પાછા ઉપર ફુવારા ચાલુ છે, અમારે નથી કા. અમે પાછા રાખીએ તો આ બધું બંધ થઈ જાય. એમાંય મેળ ના આવે તો એકાદી ઊભા થઈને ચક્કર મારી આવીએ, રહોડા બાજુ જઈ આવીએ. શેની સુગંધ આવે છે, શું આઈટમ છે આજે? તો સવારમાં પેલા પૂછ્યા આવે રસોડામાં, આજે મેનુ શું છે? પછી મેનુ પૂછી આવે ને પછી તન કથામાં હોય, મન રહોડામાં ફરતું હોય કે ક્યારે કથા પૂરી થાય. ઘણાનું તો ધ્યાન જ ઘડિયાળ ઉપર હોય. 12 વાગ્યા, 12:30 વાગ્યા, 1:45 વાગ્યો, હાશ હવે હમણાં. જો આ કલિયુગની સર્વશ્રેષ્ઠ તપસ્યા છે. આટલી કલાક એક આસને એક પલાઠીએ તમે બેસો, આ કેવડી મોટી તપસ્યા છે. વિચાર તો કરો. આ ઘરે ન થાય હો, આ કથાના મંડપમાં જ થાય. ઘરે તમે વિચાર કરો કે આ 3 કલાક એક ધારી માળા કરવી છે, થાશે? હા, 3 કલાક તો ઠીક. એક માળા જ્યાં પૂરી થાય ને ત્યાં તો આમ અડધે પહોંચે, ત્યાં તો આમ મંડે જલ્દી માળાના મણકા ભાગવા કે જલ્દી માળા પૂરી થાય તો સારું. એક માળા કરવી કઠણ. આ તો 4 કલાક એક આસને એક પલાઠી. આ કેવડી મોટી તપસ્યા, કેવડી. એટલે તો મહાપુરુષોએ આજ્ઞા કરીને કે કલિયુગની અંદર કેવલ 2 જ સાધન એવા છે કે જે બહુ સરળ છે ભગવાનને મેળવવા માટે. એક તો હરિ નામ અને બીજું હરિ કથા. અહીંયા 2 વસ્તુ તમને કથાના મંડપમાં મળશે. અહીંયા 2 વસ્તુ મળે, હરિ નામે મળે અને હરિ કથા મળે. 2 વસ્તુ અહીંયા મળે. આપણે
કથામાં બેસીએ તો બરાબર કે પહેલું પગથિયું છે, પણ ખરેખર કથા કલ્યાણ ક્યારે કરે કે જ્યારે કથા આપણામાં બેસી જાય. આપણે તો કથામાં બેઠા છીએ તો બરાબર, પણ ખરેખર જો જીવનનું આમૂલ કલ્યાણ કરવું હોય તો કથાને આપણામાં બેસાડવી પડશે. કથા જે દી આપણામાં બેસી ગઈ તે દી આમૂલ પરિવર્તન થઈ જશે. ઘણા તો 9 દી પૂરા થાય ને છેલ્લે પૂછવા આવે કે તમે કઈ કથા કરી? રામાયણની હતી, ભાગવતની હતી, દેવી ભાગવતની હતી. એટલે આ 9 દી સુધી સાંભળીને તોય છેલ્લે પાછા પૂછવા આવે. ત્યારે એમ કેવું પડે કે અમે તો જે કથા કરી પણ તે 9 દી હું કર્યું આ કથાઓના મંડપમાં બેસું. છેલ્લે દી પૂછવા આવે કે આ શું કથા હતી? બરાબર ધ્યાનથી, બરાબર સાવધાનીથી, બરાબર મનથી, એકાગ્રતાથી એકાકાર બનીને કથાને સાંભળો. ઘણાનું તો ધ્યાન જ એમાં હોય કે કોણ આવ્યું, કોણ ગયું. એમાંય બહેનોમાં તો પેલા એ જુએ કે કોણે કેવી સાડી પહેરી છે, અને ધીરેથી પાછું પૂછી લે, વાહ બહુ સરસ છે, ઓ ક્યાંથી લીધી, કેટલાની લીધી? અને સામેવાળાને પાછી ત્યારે જ મજા આવે કે 2-4 જણા પૂછે ક્યાંથી લીધી, કેટલાની લીધી, ત્યારે પહેરવાવાળાને મજા આવે કે હા હવે ખર્ચો કર્યો બરાબર. 2-4 જણા પૂછવા તો જોઈએ. સતી બરાબર કથામાં ધ્યાન ન આપ્યું તો સ્વયં ભગવાન સામે આવ્યા તો એ ઓળખી ન શક્યા. જો કથાને તમને બતાવે છે કે ભગવાન એ કોણ છે, ભગવાનની લીલા એ શું છે, પરમાત્માની કૃપા એ શું છે, એનો સ્વભાવ કેવો છે, આ બધાથી અવગત કોણ કરે છે આપણને? ભગવાનની કથા. કથા આપણને કહે છે કે ભગવાન ભગવતી કેવા છે, ભગવતીનો સ્વભાવ કેવો છે, એની કૃપા કેવી છે, એની લીલા કેવી છે. કથા છે ને જીવાત્મા અને પરમાત્માને જોડવાની કડી છે. કથાનો આશરો તો લેવો જ પડશે ભાઈ કલિકાલમાં. એક હરિ નામ અને બીજું હરિ કથા. યત ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગે ન સમાધિના તત ફલમ લભ્યતે સમ્યક કલો કેશવ કીર્તના. કલિમલ કેવલ નામ આધારા અને સુમર સુમર નર ઉતર હિ પારા. નહીં કલિ કરમન ભક્તિ વિવેકું રામ નામ અવલંબન એકું. ઉમા કહમ में अनुभव अपना कि सत हरि भजन जगत सब सपना. ખૂબ કથાનો આશ્રય કરજો ભાઈ. જ્યારે જ્યારે અવસર મળે, જ્યારે જ્યારે સમય મળે, જ્યારે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે ખૂબ કથાનો આશ્રય કરજો. ભગવાને ગણ્યા ગાંઠ્યાને તાર્યા, પણ ભગવાનની કથાએ તો અગણિત મહાપુરુષોને ભવસાગરથી તાર્યા. ભગવાને તો ગણ્યા ગાંઠ્યાને તાર્યા, જેને આપણે આંગળીના વેઢે ગણી શકીએ, પણ ભગવાનની કથાએ તો આ અગણિત મહાપુરુષોને ભવસાગરથી તારી દીધા. એટલે તો ગોપિકાઓએ ગાયું ને કે તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીલિતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણમંગલમ ભુવિ ગૃણંતિ જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ. હે નાથ, હે કૃષ્ણ, હે શ્યામ સુંદર, તમારી કથા એ તો અમૃત સમાન છે. હે કૃષ્ણ તવાસ્મી. ક્યારની ગોપીઓ રડતી હતી ને, અને કૃષ્ણના વિયોગમાં કૃષ્ણને પુકારતી હતી, હરે ભગવાન જલ્દી પ્રગટ થાઓ, હે શ્યામ સુંદર, નહીતર તમારા વિયોગમાં અમે મરી જશું, અમે પ્રાણ ટકાવી નહીં શકીએ, અમે જીવી નહીં શકીએ તમારા વિયોગમાં. ક્યારની રડે છે ગોપીઓ.
અને છેલ્લે ભગવાન પ્રસન્ન થયા, ભગવાન આવ્યા એટલે પહેલા વહેલા ભગવાને ગોપીઓને પૂછ્યું, ભાઈ ક્યારની એમ કહેતી હતી કે તમારા વિયોગમાં અમે મરી જશું, અમે પ્રાણ ટકાવી નહીં શકીએ, છતાંય ક્યારની રડો છો, પણ પ્રાણ ગયા તો નહીં, તો શું આ ખાલી મને સારું લગાડવા કહેતી હતી કે અમે તમારા વિના જીવી ન શકીએ, અમે પ્રાણ ટકાવી ન શકીએ? આ ખાલી ખાલી બધો દેખાવો હતો. જો ખરેખર એવું હોય તો પ્રાણ નીકળી જવા જોઈએ ને. તો કેમ હજી સુધી જીવતી છો? કેમ પ્રાણ ગયા નહીં? કેમ મરી ન ગઈ મારા વિયોગમાં? કેમ હજી સુધી પ્રાણ ટક્યા છે? અને ગોપીઓએ હાથ જોડ્યા, કહ્યું, મહારાજ તમારા વિયોગમાં અમે મરી જ જાત, અમારા પ્રાણ છૂટી જ જાત, પણ છતાંય અમારા પ્રાણ ન છૂટ્યા. એનું કારણ તવ કથામૃતમ. કારણ કે તમારી કથા શું છે? અમૃત છે. અને અમૃત જ્યાં હોય ત્યાં ક્યારેય કોઈના પ્રાણ જાય? આ તો અમૃત છે, આ તો જીવાડનારી કથા છે. બસ ફેર એટલો છે કે તમે અમને જીવવા નથી દેતા અને તમારી કથા અમને મરવા નથી દેતી. તવ કથા અમૃતમ. વિયોગમાં પ્રાણ ગયા જ જાત, પણ છતાંય પ્રાણ ન ગયા. એનું કારણ કે તમે તો નહોતા, પણ તમારી કથા અમારી સાથે હતી ને. તવ કથામૃતમ. આ કથાનું અમૃત અમારી પાસે હતું ને, એટલે અમે મરી ન શક્યા, એટલે અમારા પ્રાણ ન છૂટ્યા. કારણ કે આ તો અમૃત છે. તવ કથામૃતમ. અદ્ભુત મહિમા છે કલિકાલની અંદર કથા. એટલે આ સાક્ષાત પરમાત્માનું, પરમેશ્વરીનું વાણીમય સ્વરૂપ એટલે કથા. બડી સુંદર વ્યાસ પ્રાગટ્યની કથા બતાવી અને હવે અહીંયાથી આગળની કથામાં લઈ જાય. ચંદ્રવંશી મહાન પ્રતાપી રાજા થયા, પ્રતીપ રાજા. અને એ પ્રતીપને ત્યાં પરમ તપસ્વી મહારાજ, વીર ગંભીર, સાક્ષાત સાગરનો અવતાર એવા મહારાજ શાંતનુ રાજા થયા છે. આ શાંતનુ રાજાના પૂર્વજન્મની બહુ સુંદર કથા છે કે પૂર્વજન્મની અંદર મહાભીષ નામના રાજા હતા. એવા તપસ્વી રાજા, એવા ધર્માત્મા થયા કે છેક બ્રહ્માના દરબારની અંદર રાજા પહોંચ્યા. દેવતાઓની સાથે મહાભીષ રાજાને સ્થાન મળ્યું અને એકવાર બ્રહ્માજીના દર્શન કરવા માટે બ્રહ્મલોકની અંદર મહાભીષ રાજા ગયા. તમામ દેવતાઓ પણ બ્રહ્માજીના દર્શન કરવા આવ્યા છે. અને બરાબર એ સમયે ભગવતી ભાગીરથી ગંગાજી પણ બ્રહ્માજીના દર્શન કરવા આવ્યા છે. પણ એ સમયે અચાનક એકદમ પવન ઉડ્યો, પવનના સપાટાઓ આવ્યા, બ્રહ્માજીના વસ્ત્ર જરા અસ્તવ્યસ્ત થયા અને મહાભીષ રાજા ગંગાજીની સન્મુખ મળ્યા જોવા અને ગંગાજી રાજાની સામે મળ્યા જોવા. બંને વચ્ચે પ્રેમ બંધાયો અને બરાબર આ દ્રશ્ય બ્રહ્માજીએ જોયું. અરે આ તો અમર્યાદા છે, બધાની વચ્ચે, બધાની સામે આ બંને એકબીજાની સામે જોઈ રહ્યા છે, આ બરાબર નહીં. અને બ્રહ્માજી ક્રોધાયમાન થયા અને બંનેને શ્રાપ આપી દીધો. મહાભીષ રાજાને કહ્યું, જાઓ તમે બ્રહ્મલોકમાંથી તમારું પતન થશે, જાઓ તમારે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય બનીને જવું પડશે. ગંગાને પણ શ્રાપ આપ્યો, જાઓ તમે મર્યાદા ભૂલ્યા છો, જાઓ તમારે પણ સ્ત્રી રૂપ બની અને પૃથ્વી પર જવું પડશે. હે ગંગા, જાઓ મારું શ્રાપ છે. જો આ ભગવતી ભાગીરથી ગંગાજી પણ એ પણ મર્યાદા ચૂક્યા એટલે બ્રહ્માજીએ શ્રાપ આપી દીધું. કારણ કે જીવન મર્યાદાથી જ જીવી શકાય. જો જીવનમાં મર્યાદા ન હોય તો એ માણસમાં અને પશુમાં કાંઈ ફેર નથી. યાદ રાખજો, કોઈ જાજો ફેર નથી. માણસ એ પશુ સમાન જ છે. જો એનામાં વિવેક ન હોય, જો એનામાં મર્યાદા ન હોય, જો એનામાં વિનમ્રતા ન હોય તો. બાકી તો આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુનમ ચ સામાન્ય એતદ પશુ ભિરી નરાણા. આ ચારેય વસ્તુ માણસમાંય છે અને પશુમાંય છે. આહાર માણસે કરે, પશુએ કરે. નિંદર માણસે કરે, નિંદ્રા પશુ કરે. ભય માણસ નહીં લાગે, ભય પશુ નહીં લાગે. કામ ભાવ માણસમાં પણ છે, કામ ભાવ પશુમાં પણ છે. આ ચારેય વસ્તુ પશુમાં પણ છે. પણ માણસ એટલા માટે આગળ છે કે ભગવાને એને ભજન કરવાની શક્તિ આપી, ભગવાને એને વિવેક બુદ્ધિ આપી, ભગવાને એને મર્યાદામાં જીવન જીવવાની વિવેક બુદ્ધિ આપી છે. જો આ વિવેક બુદ્ધિ ચાલી જાય, જો આ મર્યાદા ચાલી જાય તો યાદ રાખજો, આપણા કરતા તો પછી પશુ સારા. જો વિવેક બુદ્ધિ વહી જાય તો આપણા કરતા તો પ્રાણીઓ મોટા છે, પશુઓ મોટા, દરેક રીતે આપણા કરતા આગળ છે, દરેક રીતે.
દરેક રીતે આપણા કરતા મોટા છે. બળની બાબતમાં કેવા બળવાન, ગમે એવો બળવાન માણસ હોય પણ એકલો સિંહ સામે આવીને ઊભો રહી જાય એટલે કઈ બાજુ ભાગવું એ પૂછવું ન પડે. ભલે સિંહ દર્શન કરવા જઈએ ખરા, પણ ફોર વ્હીલમાં બેઠા બેઠા દર્શન કરીએ કાચ ચડાવીને, કારણ કે બહાર નીકળવાની હિંમત થાય તો ને. ઓલો ખાલી એક ગર્જના કરે ને ત્યાં તો હાજા ગગડી જાય માણસના. કેવું બળ એનામાં! જો બળની બાબતમાં આપણા કરતા આગળ છે પશુ પક્ષીઓ બળમાં આપણાથી આગળ છે. તો સુંદરતામાં આપણા કરતા પશુ પંખીઓ આગળ છે. આપણે તો સુંદર થવા માટે સરસ મજાના વસ્ત્ર પહેરવા પડે, તૈયાર થવું પડે, અઠવાડિયે બ્યુટી પાર્લરમાં જવું પડે, ત્યારે સુંદર લાગી. બનાવટી સુંદરતા, કૃત્રિમ સુંદરતા છે આ બધી. કુદરતી સુંદરતા ક્યાં જોવા મળે છે? બનાવટી સુંદરતા વધી છે. આમ આગેથી જોઈએ ત્યાં તો એમ લાગે કે હા બેનનો તો કાંઈ અંબોડો કેવડો મોટો, તરબૂચને હરમાવે એવડો. બાજુમાં જઈને જોઈએ ત્યારે ખબર પડે કે હાવ ખોટો. બીજું આ બધું બનાવટી છે. બનાવટીથી દૂર રહેજો. જે તમારું અસલી છે, જે તમારું કુદરતી છે, એને કોઈ ન પહોંચે. ગમે એવો સુંદર હોય માણસ, પણ એને વસ્ત્રનો સહારો લેવો પડે ત્યારે સુંદર લાગે. જ્યારે આપણું મોર જુઓ, એને વસ્ત્ર પહેરવાની જરૂર છે, એને કપડાની કંઈ શણગારની જરૂર છે. ગઈકાલે જ અમે આટો મારવા નીકળ્યા હતા, થોડું વોકિંગ કરવા. કેવા મોરલાઓ નાચતા હતા, એવા સરસ ટહુકા કરતા હતા. હવે એને ઇકોની જરૂર ન પડે, આપણે બોલવા માટે ઇકો જોઈએ ત્યારે પડઘા પડે. અને મોરલા બોલે કેવા પડઘા પડે, ન માઇક, ન સાઉન્ડ, ન ઇકો, ન કોઈ ઇફેક્ટ. છતાં એના ગળામાં કેવી ઇફેક્ટ મૂકી છે ભગવાને, અને કેવું સૌંદર્ય! કેવી સુંદરતા! એના જેવું સૌંદર્ય ક્યાં આપણી પાસે છે? આપણે તો વસ્ત્ર પહેરીએ, સુંદર તૈયાર થઈએ ત્યારે સારા લાગે. ગાવાની કળા, ગમે એવો માણસ સારું ગાતો હોય છતાંય આપણે એને શું કહીએ? અરે આનું ગળું કોયલ જેવું છે. પણ કોયલથી વધીને તો નહીં. કોયલ જેવું ગાઈ શકે, પણ કોયલથી વધીને કોઈ ગાઈ ન શકે. જો અવાજમાં પણ, ગાવામાં પણ આપણા કરતા પશુ પક્ષીઓ મોટા છે. બધી બાબતમાં પશુ પક્ષીઓ આપણા કરતા મોટા છે. બસ એક બાબતમાં કે મર્યાદા, વિવેક, શાલીનતા, વિનમ્રતા અને ભગવાનનું ભજન કરવાની જે ત્રેવડ, જે શક્તિ, જે કુશળતા ભગવાને મનુષ્યને આપી છે ને, બસ આ એક બાબતમાં માણસ આગળ નીકળી ગયો. ભજન જો કરે, ભગવાનની કથા જો સાંભળે, ભગવાનનું સ્મરણ જો કરે, તો એ નરમાંથી નારાયણ બની શકે. બસ આ એક બાબત ભગવાને આપણને વધારે આપી છે. અને જો એ ન કરો તો પછી આપણા કરતા પશુઓ મોટા છે. જો ભજન ન થાય, જો જીવનમાં વિવેક ન હોય, જો જીવનમાં મર્યાદા ન હોય, જો જીવનમાં નિયમ ન હોય, તો આપણા કરતા પશુ સારા છે. ગંગાજીને પણ શ્રાપ આપી દીધો, હે ગંગા જાઓ, તમે સ્ત્રી બની મનુષ્ય બનીને પૃથ્વી પર જશો જાઓ. ગંગાજી ચિંતિત અને બરાબર પૃથ્વી પર પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છે. અને આ બાજુ બરાબર એ જ સમયે એક સુંદર બીજી કથા બતાવી કે એકવાર 8 વસુઓ, અને જેમાં સૌથી મોટો વસુ છે જેનું નામ છે દ્યો. આ દ્યો નામનો વસુ પોતાના પરિવાર સાથે અને 8 વસુઓ ધીરે ધીરે પરિભ્રમણ કરતા કરતા બરાબર વશિષ્ઠ ગુરુના આશ્રમમાં આવ્યા. હવે ખરેખર અત્યારે ગુરુદેવ તો નથી, આશ્રમની બહાર તપ કરવા માટે ગયા છે. અને ગુરુદેવના આશ્રમમાં એક સુંદર ગાય માતા બિરાજે છે, અને જે ગાયનું નામ છે નંદીની ગાય. એવી સુંદર ગાય છે, સાક્ષાત કામધેનુનો અવતાર નંદીની ગાય માતા. અને આ ગાયને જ્યાં જોઈ 8 વસ્તુઓને ગાય માતા ઉપર પ્રેમ જાગ્યો. અને લઈ જઈએ આ ગાયને, કારણ કે આ ગાયનું દૂધ એવું અમૃત જેવું છે કે આ ગાયનું દૂધ જે પીએ એની યૌવન સદાને માટે અમર બની જાય. એ ક્યારેય વૃદ્ધ ન થાય, કાયમના માટે એને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય.
અને આ વાત જ્યાં સાંભળી ત્યાં તો જે સૌથી મોટો દ્યો નામનો વસુ છે એની પત્નીએ હઠ કરી કહ્યું, મહારાજ ગમે એમ કરો, આ ગાય આપણી સાથે લઈ લો, કારણ કે મારી એક સખી છે અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે મારી એ સખીને, મારી એ સહેલીને મારે કાયમના માટે યુવાન રાખવી છે અને એટલા માટે આ દૂધ મારે મારી સહેલીને પાવું છે. એટલે આ નંદીની ગાયને આપણી સાથે લઈ લો. હવે ખરેખર ઋષિ ન હોય અને ત્યારે એના આશ્રમમાં કંઈ અડાય જ નહીં, કંઈ લેવાય જ નહીં, એના બદલે આ 8 વર્ષોએ જબરજસ્તીથી નંદીની ગાય મંડી છે ભાંભરડા નાખવા, નથી જવું એને આશ્રમ છોડીને, એનું વાછરડું મંડ્યું તડપવા, પણ છતાંય 8 વર્ષો અને એમાં સૌથી મોટો જે દ્યો નામનો વસ્તુ છે એ નંદીની ગાયને ઢસડી અને લઈ ગયું પોતાની સાથે. 8 વસ્તુઓ પણ એને મદદ કરવા તૈયાર થયા, લઈ ગયો. ગાય બિચારી રડે છે, ભાંભરડા નાખે છે અને બરાબર વશિષ્ઠ ગુરુ પોતાના આશ્રમની અંદર આવ્યા. આવીને જ્યાં જોયું ત્યાં તો આશ્રમ ખાલી છે. અરે ક્યાં ગઈ મારી આ વહાલી ગાય? નંદીની ગાય ક્યાંય નથી, ક્યાં ગઈ? ખબર પડી, અરે આ તો 8 વસુ આવ્યા હતા અને એમાં સૌથી મોટો દ્યો નામનો વસુ એની પત્નીએ હઠ કરી અને એના કારણે મારી નંદીની ગાયને ઢસડીને મારીને ધરાર જબરજસ્તી એને લઈ ગયો. રડે છે મારી ગાય. વશિષ્ઠ ઋષિથી સહન ન થયું, દોડ્યા અને વસુ પાસેથી પોતાની ગાયને પાછી લાવ્યા. એનો આક્રોધાયમાન થયા વશિષ્ઠ ગુરુ શ્રાપ આપી દીધો 8 વસુઓને, કહ્યું જાઓ, મારી ગાયને રણાવી, એને મારી ધમકાવી, જબરજસ્તીથી તમે લઈ ગયા, એક ગાયને તમે હેરાન કરી છે ને, જાઓ, મારો શ્રાપ છે, તમે 8 વસુઓ મનુષ્ય બની અને પૃથ્વી ઉપર જશો. મનુષ્ય યોનિમાં તમારે જન્મ લેવો પડશે, કારણ કે મારી ગાય માતાને તમે પરેશાન કરી, આટલી રડાવી. ગાયને હેરાન કરવી ને એટલે એનું ભયંકર અપરાધ છે, યાદ રાખજો. ગાય માતાની સેવા બને તો કરજો, કારણ કે ગૌ સેવાથી તમને જે આશીર્વાદ મળશે ને એ આશીર્વાદ દુનિયામાં બીજા કોઈ દ્વારા નહીં મળે. એવા આશીર્વાદ ગાય માતા આપી શકે જો ગૌ સેવા કરો તો. જો કે હવે કરુણા છે કે આપણે ધીરે ધીરે ગૌ સેવાથી વંચિત થતા જઈએ છીએ. ક્યાં હવે ગાયો રાખવી આપણને ગમે છે, તો એ હજી ગામડાઓમાં સારું છે કે હજી ક્યાંક ક્યાંક ગાય માતાઓનું પાલન થતું જોવા મળે. બાકી શહેરમાં તો ફ્લેટ સિસ્ટમ આવી ગઈ ને, ફ્લેટમાં રહેતા હોય એમાં ગાયને ક્યાં રાખવી? હા, પાછી કૂતરા રાખવાની ફેશન આવી છે, એને હારે હારે પથારીમાં સુવડાવી, ગાડીઓમાં હારે હારે ફેરવી. તો આપણે એની હારે કંઈ વાંધો નથી હો, એમાંય ભગવાન તો છે, પણ છતાંય ગૌ સેવા ભૂલશો નહીં ભાઈ. ગૌ સેવા કરજો. કદાચ તમે રાખી ન શકો તો કાંઈ નહીં, પણ જ્યાં જ્યાં ગૌ સેવા થાય છે ત્યાં ત્યાં અનુદાન આપજો, ત્યાં ગૌ સેવા કરજો. કરવા જેવી છે, બહુ કરવા. તમારા સુતેલા ભાગ્યને જો જાગૃત કરવા હોય તો ગાયની સેવા કરજો. ગાયની સેવામાં એવો ચમત્કાર છે કે માણસના સુતેલા ભાગ્યને જગાડી શકે. આ ગાય માતાના આશીર્વાદમાં શક્તિ છે, સુતેલા ભાગ્યને જગાડી. વશિષ્ઠ ગુરુએ 8 વર્ષોને શ્રાપ આપી દીધો, જાઓ તમે 8 મનુષ્ય બની અને મનુષ્ય યોનિમાં જશો, પૃથ્વી ઉપર જશો. જાઓ. પછી તો 8 વસુઓ મળ્યા રડવા, વશિષ્ઠ ગુરુના શરણમાં આવ્યા, હાથ જોડ્યા, પ્રાર્થના કરી, મહારાજ અમારી ભૂલ થઈ, અમે ઓળખી ન શક્યા આપને, અમે ગાય માતાને પરેશાન કરી, મહારાજ ક્ષમા કરો અમને, તમે જે શ્રાપ આપ્યો છે એ પાછો ખેંચી લો. વશિષ્ઠે કહ્યું, ભાઈ જે મુખમાંથી વચન નીકળ્યું એ ક્યારેય પાછું ખેંચી ન શકાય. શ્રાપ પાછો તો ન વળે, પણ હા એનું કંઈક નિવારણ તમને મળી શકે. જાઓ, તમે જે 8 વસુઓ છો એમાંથી જે 7 વસુ છે કે જેણે ખાલી મદદ કરી છે ગાયનું હરણ કરવામાં, એ 7 વસુઓ મનુષ્ય બનીને જશે તો ખરા, પણ જાઓ થોડા સમયની અંદર તમારો તુરંત ઉદ્ધાર થઈ જશે. જન્મ લેતાની સાથે તરત તમને મુક્તિ મળી જશે. ગંગાજીના જલની અંદર, ગંગાજીના પ્રવાહની અંદર. પણ જે 8મો વસુ છે, સૌથી મોટો દ્યો નામનો વસુ, કે જેણે જબરજસ્તીથી ગાયને હંકારી હરણ કરીને લઈ ગયો,
જાઓ, શ્રાપ છે મારો કે એ વસ્તુએ મનુષ્ય બની અને ઘણા વર્ષો સુધી પૃથ્વી પર રહેવું પડશે અને કેટલા કષ્ટ એને સહન કરવા પડશે, એટલા દુઃખ એને સહન કરવા પડશે. આ મારો શ્રાપ છે. અને પછી તો 8 વર્ષો ચિંતામાં પડ્યા. અરે મનુષ્ય બનીને તો હવે જવું જ પડશે, પણ કોઈ એવી માતાના ગર્ભમાં જઈએ કે જેના દ્વારા આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય, આપણું નામ અમર બની જાય. કોઈ એવી મહાન માતાના ગર્ભ દ્વારા આપણને જન્મ મળે. અને બરાબર 8 વર્ષો જઈ રહ્યા છે. અને એ સમયે ભગવતી ભાગીરથી ગંગાજી સામેથી આવી રહ્યા છે, કારણ કે ગંગાજીને પણ શ્રાપ લાગ્યો છે, સ્ત્રી બનીને તમે જશો. અને બરાબર ગંગાજી સામેથી આવે છે. વસુઓને ખબર પડી કે ગંગાજીને પણ શ્રાપ લાગ્યો છે. અને 8 વસુએ ગંગાજીના ચરણ પકડ્યા. હે માં, તમને પણ શ્રાપ લાગ્યો છે, સ્ત્રી બનવાનો અમને પણ શ્રાપ લાગ્યો છે, મનુષ્યોનીમાં જન્મ લેવાનો. તો પછી માં એક કામ કરો ને, તમે જ અમારી માં બનો. તમને તમારા ગર્ભ દ્વારા અમારો જન્મ થાય અને ગંગા જેવી માં જો મળે તો તુરંત અમારો ઉદ્ધાર પણ થાય. હે માં, તમે જ અમારી માં બનો. ગંગાજીએ કહ્યું, ભલે જાઓ. બરાબર સમય થશે જ્યારે મારા લગ્ન થશે અને પછી હું તમને 8 વર્ષોને મારા ગર્ભથી જન્મ આપીશ અને તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. વસુઓને માં મળી ગઈ, ગંગા જેવી મહાન માં પ્રાપ્ત થઈ. પછી તો ધીરે ધીરે સમય મળ્યો છે વીતવા. અને બરાબર ચંદ્રવંશની અંદર મહાન પ્રતીપ રાજા થયા. અને પ્રતીપના વંશની અંદર બરાબર સાગરનો અવતાર, જે મહાભીષ રાજા હતા એ સ્વયં સાગરનો અવતાર છે. અને એ જ મહાભીષ બીજા જન્મની અંદર શાંતનુ બનીને પ્રગટ થયા. શાંતનુ રાજા, ધીર ગંભીર રાજા, સાક્ષાત સમુદ્રનો અવતાર, સાક્ષાત સાગરનો અવતાર. કારણ કે ગંગા તો આખરે સાગરને જ મળે. આ તો સાગરનો અવતાર છે. શાંતનુ રાજા, એવું અદ્ભુત સ્વરૂપ છે રાજાનું. અને એકવાર શાંતનુ રાજા ગંગા નદીના તટ પર પરિભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા છે. અને બરાબર ફરતા ફરતા થોડે આગળ જ્યાં ગયા ત્યાં તો ગંગાજીના તટ પર એક અતિ સુંદર યુવાન સ્ત્રીને જોયા. બહુ સુંદર રાજકન્યા છે. શાંતનુ રાજા ઓળખી ગયા. અરે આ તો એ જ છે કે જેના દ્વારા એને પણ શ્રાપ લાગ્યો હતો અને મને પણ શ્રાપ લાગ્યો હતો. પૂર્વ જન્મની પ્રીતિ પાછી જાગૃત થઈ, પૂર્વ જન્મનો પ્રેમ જાગૃત થયો. અરે આ તો સાક્ષાત ભગવતી ગંગા છે. શાંતનુ ઓળખી ગયા. શાંતનુ આવ્યા, કહે, દેવી યાદ છે તમે પણ શ્રાપિત છો, હું પણ શ્રાપિત છું. હે દેવી, હવે આપ મારી સાથે લગ્ન કરો. ગંગાજીએ કહ્યું, ભલે રાજા, હું જાણું છું તમે સાગરનો અવતાર છો, સ્વયં ચંદ્રવંશી શાંતનુ છો, હું લગ્ન કરવા તૈયાર છું મહારાજ. પણ હે રાજન, મારી એક શરત છે. ગંગાજીએ શરત કરી રાજા સાથે. મારી એક શરત છે, તમારી સાથે લગ્ન કરું ખરા, પણ લગ્ન પછી હું જે કંઈ પણ ક્રિયા કરું, કંઈ પણ કાર્ય કરું, તમને ગમે તોય ભલે, ન ગમે તોય ભલે, પણ તમારે મને કંઈ રોકવાનું નહીં. જો મને કંઈ રોકી, જો મને કંઈ ટોકી, જો મને કંઈ ના પાડી, જો મારું અપમાન કર્યું, તો એ જ સમયે, એ જ ક્ષણે તમને છોડીને હું ચાલી જઈશ. કોઈ પણ કાર્યમાં મને રોકશો નહીં. અત્યારની જોકે લગભગ કન્યાઓની એ જ શરતો હોય છે. લગ્ન કરીએ ખરા, પણ અમને કંઈ કહેવાનું નહીં, ક્યાંય રોકવાનું નહીં, જ્યાં જઈએ ત્યાં જવા દેવાની, જે કરીએ કરવા દેવાનું, જે ખાવું હોય ખાવા દેવાનું, કાંઈ કહેવાનું નહીં. શાંતનુએ કહ્યું, ભલે દેવી, તમારી શરત મને મંજૂર છે, હું કાંઈ કહીશ નહીં, કાંઈ જ નહીં બોલું દેવી, ક્યારેય તમને કોઈ કાર્યમાં રોકીશ નહીં. જાઓ, પણ તમે મારી સાથે લગ્ન કરો. ગંગાજીએ કહ્યું, ભલે રાજન. અને પછી તો અહીંયા સાગરના અવતાર એવા શાંતનુ રાજા અને ભગવતી ભાગીરથી દેવી ગંગાજી, આ બંનેના સુંદર લગ્ન થયા. શાંતનુ અને ગંગાના ધામે ધૂમે લગ્ન થયા. પછી તો ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો છે વીતવા. અને સમય જતા ગંગાજીએ સુંદર દીકરાને જન્મ આપ્યો. એવો સુંદર, સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, એવો અદ્ભુત દીકરો. પણ ધીરે ધીરે થોડો સમય જ્યાં ગયો ને ત્યાં તો ગંગાજી ઊભા થયા, નાનકડા દીકરાને ઉઠાવ્યો અને બરાબર મહેલમાંથી નીકળ્યા. થોડે દૂર ગંગાજીનો સુંદર કિનારો છે, ગંગાજી જલ રૂપે વહે છે. અને બરાબર ગંગાજી આવ્યા અને નાનકડા દીકરાને લઈ અને ગંગા જલની અંદર પધરાવી દીધા.
આ દ્રશ્ય શાંતનુ રાજાએ જોયું. ઉકળી ગયા રાજા. અરે મારા રાજકુમારને આ સ્ત્રી ગંગામાં વહાવી દીધો, મારી નાખ્યો મારા બાળકને. પણ કંઈ બોલાય નહીં, કારણ કે શરતથી બંધાયેલા છે રાજા. કંઈ કહી ન શકાય. જો કહું તો ગંગાજી વયા જાય, તો મને છોડીને ચાલ્યા જાય. કંઈ બોલી ન શકાય. શું કરું? વળી દિવસો મળ્યા વીતવા. વળી બીજા દીકરાનો જન્મ થયો. વળી એ જ રીતે ગંગાજી ઊભા થયા. નાનકના બાળકને લઈ ગયા ગંગાજી પાસે અને વહાવી દીધું ગંગાજળને. વળી શાંતનુએ જોયું, પણ છતાંય શાંતનુ કાંઈ બોલી ન શક્યા. કંઈ ન બોલ્યા. જો બોલું તો મારી પત્ની મને છોડીને ચાલી જાય. આ રીતે એક નહીં, બે નહીં, 7 દીકરાઓને ગંગાજીએ પાણીમાં વહાવી દીધા. 7 દીકરાઓને ગંગાજીની અંદર એનો ઉદ્ધાર કરી નાખ્યો. અને બરાબર 8મો દીકરો જન્મ્યો. આ કોણ છે? સાક્ષાત દેવ નામનો વસુ છે, જેને વશિષ્ઠનો શ્રાપ લાગ્યો છે કે તારે ઘણા વર્ષો પૃથ્વી ઉપર રહેવું પડશે. બરાબર 8મો વસુ, આ 8મો બાળક જન્મ્યો. ગંગાજી ઊભા થયા અને જ્યાં ગંગાજીની અંદર, ગંગાના જલની અંદર આ 8મા બાળકને જ્યાં પધરાવા જાય, જ્યાં ગંગાજલમાં વહાવા જાય, અને બરાબર શાંતનુ રાજા આવ્યા, દોડ્યા, ગંગાજીનો હાથ પકડ્યો. હે દુષ્ટા, હે કલંકિની, આટલા વર્ષોથી હું કંઈ ન બોલ્યો. મારા 7 દીકરાઓને તે મારી નાખ્યા, પણ હવે આ બાળકને મરવા નહીં દઉં. ભલે તારે ચાલી જવું હોય તો ચાલી જા. કઈ માં જગતમાં એવી હોય કે જે પોતાના બાળકને જ મારી નાખે? કેવી મમતા વિહીન છે, કેવી કરુણા વિહીન છે કે તારા જ કુખે જન્મેલા બાળકોને તું પાણીમાં ડુબાડીને મારી નાખે. કોણ છે તું? મંડ્યા રાજા અપશબ્દ કહેવા. અને ગંગાજી પોતાના મૂળ રૂપે પ્રગટ થયા. કહ્યું, રાજા, તમે તમારું વચન આજ તોડી નાખ્યું. યાદ છે તમને? તમે મને વચન આપ્યું હતું રાજા કે તમે મને કંઈ કહેશો નહીં, તમે ક્યારે મારું અપમાન નહીં કરો, અને જે દી તમે મારું અપમાન કરશો તે દી તમને છોડીને ચાલી જાય. અને પછી તો આખી કથા ગંગાજી સંભળાવી. કહ્યું, હે રાજા, તમે સંતનું જ નથી, તમે તો સાક્ષાત સાગરનો અવતાર છો. હું સાક્ષાત ભગવતી ભાગીરથી ગંગા છું. અને આજે 7 દીકરાઓને મેં જલમાં ડુબાડીને માર્યા. એ કોઈ સામાન્ય બાળક નહોતા, આ તો બધા શ્રાપિત વશુઓ હતા. અને એને માર્યા નથી, એ બધાને તો મેં મુક્તિ આપી છે, એ બધાને તો મેં મોક્ષ ગતિ આપી. એ બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મેં એને ગંગાજળની અંદર પધરાવ્યા. પણ હે રાજા, તમે મને અહીંયા અટકાવી, મને રોકી, મને અપમાનિત કરી, એટલે હવે આ દીકરાને અમસ્તોય મારે મારવાનું નથી, કારણ કે આને તો હું ઉછેરીને મોટો કરીશ. પણ રાજા, બરાબર થોડો મોટો થઈ જશે, 10 વર્ષનો, એટલે રાજા હું તમારા હાથમાં સોંપી દઈશ. પણ હવે મારે તમને છોડીને જવું પડશે, નિયમ પ્રમાણે, વચન પ્રમાણે. અને ભગવતી ભાગીરથી ગંગા એ નાનકડા પુત્ર ગાંગેયને લઈ, ગંગાનો દીકરો થયો એટલે બાળકનું નામ પડ્યું ગાંગેય. ગાંગેયને લઈ અને ગંગાજી ત્યાંથી અદ્રશ્ય થયા. અને આ બાજુ સંતનો રાજા બહુ દુઃખી થયા. અરે એને ભયંકર અપરાધ કર્યો. સાક્ષાત દેવી ગંગાજી જે મારા પત્ની બનીને રહેતા હતા, એને હું ઓળખી ન શકી, એનું મેં અપમાન કર્યું. પત્નીના વિયોગમાં, રાજકુમારના વિયોગમાં મહારાજ શાંતનુ અતિ વ્યાકુળ થઈને રહેવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે વર્ષો મળ્યા વીતવા. અને બરાબર ગાંગેય 10 વર્ષના થયા. અને એક દિવસ ગંગાના કિનારે શાંતનુ રાજા પરિભ્રમણ કરતા હતા. અને ત્યારે ગંગાજી પ્રગટ થયા. પોતાનો દીકરો ગાંગેય એનો હાથ પકડીને શાંતનુના હાથમાં સોંપ્યો. કહ્યું, રાજન, હવે દીકરો બરાબર તમને સોંપવા લાયક બન્યો છે, કારણ કે બાળક નાનું હોય ને ત્યારે એ મા સાથે જ રહી શકે. માં સિવાય એનું બીજું કોઈ એવું ધ્યાન ન રાખી શકે કે જે માં રાખે. હવે બરાબર તમને સોંપવા લાયક બન્યો છે મહારાજ. લો, હવે આ તમારી ધરોહર, આ તમારો વંશજ તમને સોંપી અને હવે હું જાઉં છું. બરાબર 10-12 વર્ષના ગંગેયનો હાથ શાંતનુના હાથમાં સોંપ્યો. અને ભગવતી ભાગીરથી ફરી પાછા ત્યાંથી અંતર ધ્યાન. ભાગીરથી ફરી પાછા ત્યાંથી અદૃશ્ય થયા. અને આ બાજુ શાંતનુ દીકરાને પ્રાપ્ત કર્યો, પોતાના વંશજને, પોતાના આત્મજને પ્રાપ્ત કરી. અને એવા પ્રસન્ન થયા છે મહારાજ શાંતનુ. પછી તો ધીરે ધીરે સમય મળ્યો છે વીતવા. અને એકવાર શાંતનુ રાજા
પોતાના રસાલા સહિત યમુનાજીના તટ પર આવ્યા, પડાવ નાખ્યો અને એકવાર રાજા પરિભ્રમણ કરવા માટે એકલા એકલા નીકળી ગયા અને બરાબર જતા જતા દૂર દૂરથી એક સુંદર કસ્તુરીની સુગંધ મંડી છે આવવા સંતનુ રાજાને. આ બહુ સુંદર સુગંધ આવે છે અને બરાબર એ સુગંધને નિહાળતા, એ સુગંધને જોતા, બરાબર એ સુગંધને પાછળ પાછળ રાજા મંડ્યા જવા અને બરાબર જ્યાં આવ્યા ત્યાં તો યમુનાજીના તટ ઉપર અતિ સુંદર આ મત્સ્યગંધા સત્યવતી કે જેના દ્વારા પેલા વ્યાસજીનો જન્મ થઈ ચૂક્યો છે, છતાં એનું ઋષિના આશીર્વાદથી કુમાર્ય વ્રત અખંડ છે અને સત્યવતી ત્યાં યમુનાજીના તટ ઉપર ઉભા છે અને આવી સુંદરીને જ્યાં જોઈ આ કૌસ્તુરીની સુગંધ જોઈ અને રાજા એવા મોહિત થયા. શંતનુ રાજા આવ્યા, કહ્યું દેવી તમે મારી સાથે લગ્ન કરો, કારણ કે મારા પત્ની દેવી ગંગાજી છે પણ મને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. દેવી હવે મારી ઈચ્છા છે તમે મારી સાથે લગ્ન કરો, તમે મારા રાજરાણી બનો, મારા રાજમહેલમાં પધારો. સત્યવતીએ કહ્યું પણ મહારાજ તમે તો ચંદ્રવંશી રાજા, મહાન પ્રતાપી ચક્રવર્તી રાજા અને હું એક સામાન્ય માછીમારની દીકરી. શાંતનુએ કહ્યું ભલે દેવી તમે માછીમારના દીકરી હોય પણ મારી ઈચ્છા છે તમે મારા પત્ની બનો, મારી સાથે લગ્ન કરો. ખરેખર મત્સ્યગંધા માછીમારની દીકરી નથી, આ તો ઉપરીચર વસુની દીકરી, ઉપરીચર રાજાની દીકરી. સત્યવતીએ કહ્યું ભલે રાજા હું તૈયાર છું આપણી સાથે લગ્ન કરવા, પણ હું સ્વતંત્ર નથી. મારા પિતા એમને તમારે પૂછવું પડે, મારા પિતાની આજ્ઞા તો પેલા લેવી પડે. અને બરાબર સંતનુ રાજા માછીમારની ઝૂંપડીમાં આવ્યા. હા અને રાજાને જ્યાં આવેલા જોયા, માછીમાર ઊભો થયો, રાજાને સ્વાગત કર્યું. મહારાજ ધન્ય ઘડી ધન્ય ભાગ, પધારો રાજા. રાજાએ બધી વાત કરી. કહ્યું મહારાજ હે દાસ્યરાજ તમારી દીકરી સત્યવતી એની સાથે મારી લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે, એને રાજરાણી બનાવીશ, મારા રાજમહેલની શોભા બનશે. મહારાજ તમારી દીકરીનો હાથ માંગવા આવ્યો છે. પણ માછીમાર કેવો હોશિયાર છે તો ખાલી નાવ ચલાવનાર, કેવો હોશિયાર, કેવો હોશિયાર. મને તો એવું લાગે છે કે લગભગ નાવ ચલાવનારા હોશિયાર જ હોવા જોઈએ, કારણ કે અહીંયા મહાભારતમાં આ માછીમાર પણ હોશિયારી વાપરી ગયો અને રામચરિતમાનસમાં કેવટ નામનો માછીમાર એ પણ હોશિયારી વાપરી ગયો ને ભગવાન પાસે કે માગી નાવ પણ ન કેવટ આણ, ન વિનંતી ન પ્રાર્થના ન હાથ જોડ્યા અને પ્રેમથી ભગવાન પાસે વટથી ભગવાનના ચરણ ધોયા. પ્રાર્થના ન કરી, આજીજી ન કરી, વિનંતી ન કરી કે મહારાજ મારી પ્રાર્થના છે મને પગ ધોવા દો. નહીં, તમારે પગ ધોવા દેવા છે, મારી નાવમાં બેસવું છે તો પગ ધોવા દો, બાકી મારે કઈ જરૂર નથી તમારા પગ ધોવાની. તમારે જરૂર હોય તો પગ ધોવા દો. પગ કમલ ધોઈ ચઢાઈ નાવ નાથ ઉતરાઈ ચહો. પગ કમલ ધોઈ ચઢાઈ નાથ ઉતરાઈ ચહો. પગ કમલ ધોઈ ચઢાઈ નાથ ઉતરાઈ ચહો. કેવો હોશિયાર છે કેવટ, એ પણ ત્યાં કામ કરી ગયો, રામચરિતમાનસમાં જીતી ગયો ભગવાન પાસે. અને અહીંયા માછીમાર એ પણ અહીંયા હોશિયારી વાપરી ગયો ચંદ્રવંશી રાજા સંતનુ પાસે.
નહીતર રાજા છે પણ છતાંય કેવી હિંમત વાળો છે આ માછીમાર. માછીમારે કહ્યું, રાજન વાત તો બહુ સાચી છે, મારી દીકરી તમારી રાજરાણી બને એનાથી વધારે સૌભાગ્ય બીજું કયું હોય, પણ મહારાજ મારી એક શરત છે, મારી દીકરીના લગ્ન તમારી સાથે તો જ કરાવું કે તમારે ત્યાં અને મારી દીકરીને ત્યાં મારી દીકરીના ગર્ભ દ્વારા જે બાળકનો જન્મ થાય રાજગાદી તમારે એને આપવી પડે, ગાંગેયને નહીં. કારણ કે તમારો મોટો દીકરો તો ગાંગેય છે ને. ગંગાજી દ્વારા શાંતનુને જે સૌથી મોટો દીકરો થયો એ તો ખરેખર ગાંગેય દેવવ્રત થયું એક નામ, દેવવ્રત ગાંગેય. ખરેખર જો આખી હસ્તિનાપુરના સમ્રાટ રાજપદ બનવાના કોઈ અધિકારી હોય તો એ તો ખરેખર ગાંગેય હતા, દેવવ્રત હતા. પણ મહારાજ મારી શરત છે કે ગાંગેયને રાજગાદી ન મળે, રાજગાદી તો મારી દીકરીને ત્યાં જે દીકરો જન્મે એને તમારે રાજગાદી આપવી પડે, મારો જે દોહિત્ર થાય એને તમારે રાજગાદી આપવી પડે. આહા વાત જ્યાં સાંભળી અને શાંતનુ રાજા ચિંતામાં પડ્યા. અરે મારા મોટા દીકરાનો અધિકાર મારે બીજા કોઈને કેમ આપી દેવાય? મારા સુખ માટે, મારા લગ્ન માટે અને પત્ની સુખ માટે શું મારા દીકરાના તમામ સુખ ઉપર મારે પાણી ફેરવી દેવાય? શું આવો ક્રૂર બાપ છે કે મારા દીકરાનું સુખ પણ હું ન જોઉં? રાજા કંઈ ન બોલ્યા અને ત્યાંથી પાછા વળી ગયા. પણ પછી તો આના વિચારોમાં, સત્યવતીના વિચારોમાં રાજકાજ મંડ્યો ભૂલાવા, વ્યાકુળ મંડ્યા રહેવા અને બરાબર પિતાની આ ચિંતા ગાંગેયથી અજાણી ન રહી. ગાંગેય સમજી ગયા કે મારા પિતા કંઈક ચિંતામાં છે. પછી તો તપાસ કરાવી, ખબર પડી અરે મારા પિતાનું મન સત્યવતીની અંદર લાગ્યું છે. શું કરું કે મારા પિતાના લગ્ન દેવી સત્યવતી દેવી સાથે થાય, મારા પિતાના લગ્ન હું કરાવું? અને ગાંગેય ગયા માછીમારની ઝૂંપડીએ પિતાના લગ્ન કરાવવા માટે, પિતાનું માગું લઈને ગયા. નહીતર ખરેખર બાપ દીકરાનું માગું લઈને જાય, અહીંયા દીકરો બાપનું માગું લઈને ગયો. મહારાજ મારા પિતાના લગ્ન તમારી દીકરી સાથે કરાવો, તમને શું વાંધો છે? શું તકલીફ છે તમને? મારા પિતાનું મન સત્યવતી માતામાં લાગ્યું છે તો એના લગ્ન મારા પિતા સાથે કરાવો. હું એની માં માની અને એની સેવા કરીશ, એની માતાની જેમ બરાબર સાચવીશ. માછીમારે કહ્યું, મહારાજ હે દેવવ્રત, હે ગાંગેય, બહુ સરસ વાત કરી તમે કે મારી દીકરીના લગ્ન શાંતનુ સાથે કરાવું, પણ મેં રાજાને પણ કહ્યું હતું અને ફરીવાર તમને પણ કહું છું કે મારી શરત છે કે રાજગાદી તમને નહીં, રાજગાદી તો સત્યવતીને ત્યાં જે દીકરો થાય રાજગાદી એને મળવી જોઈએ. ખરેખર તો અધિકારી તમે છો. તમે જો અધિકાર મૂકી દેવા તૈયાર હોય, તમે જો રાજગાદી છોડી દો તો મારી દીકરીને ત્યાં જે દીકરો થાય એને રાજગાદી મળે. બોલો છે મંજૂર? ગાંગેયે કહ્યું, ભલે મને મંજૂર છે, જાઓ, મારી પ્રતિજ્ઞા છે, આજથી રાજગાદીનો ક્યારેય હું સ્વીકાર નહીં કરું. આજ પછી હવે રાજગાદીનો અધિકારી હું નથી, હવે રાજગાદીનો અધિકારી મારી માં સત્યવતીને ત્યાં જે દીકરો થશે, એટલે કે મારો જે નાનો ભાઈ થશે એને હું રાજગાદી આપી દઈશ, હું મારો અધિકાર છોડી દઉં. તોય હજી માછીમારને સંતોષ નથી. બહુ હોશિયાર છે માછીમાર. માછીમારે કહ્યું, મહારાજ બહુ સરસ પ્રતિજ્ઞા કરી તમે રાજગાદી છોડી દીધી, પણ મહારાજ ભવિષ્યની કોને ખબર હોય? તમે રાજગાદી છોડી દીધી પણ તમે યુવાન છો, કાલ સવારે તમારા લગ્ન થાય, તમારે ત્યાં જે બાળકો થાય અને એ બાળકો જો રાજગાદીનો અધિકાર માંગે તો વળી મારી દીકરીના દીકરાને, મારા દોહિત્રને વળી કઈ ન મળે તો એનું શું કારણ, એનું શું નિરાકરણ? બોલો, એનો કઈ રસ્તો છે? અને બરાબર ત્યારે એમાંથી સુંદર નિરાકરણ કરવા માટે યમુનાજીના, ગંગાજીના સુંદર જલને હાથમાં લઈ અને અહીંયા મહારાજ ગાંગેય દેવવ્રતે સુંદર ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરી અને દેવવ્રત બોલ્યા, હે માછીમાર, હે દાસ્યરાજ, હે તમામ દેવતાઓ, હે સૂર્ય, ચંદ્ર, વરુણ, તમામ દેવતાઓની હાજરીમાં હું આજે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે હું આજીવન અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું ધારણ કરીશ, બ્રહ્મચારી બનીને રહીશ, મારા પિતાના સુખ માટે હું આજીવન લગ્ન નહીં કરું. અને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા જ્યાં કરી ત્યાં તો આકાશમાંથી દુંદુભીના નાદ મંડ્યા થવા, શંખનાદ મંડ્યા થવા અને દેવતાઓએ પુષ્પની વર્ષા કરી, દુંદુભીના નાદ કર્યા અને ભીષ્મનો જય જયકાર કરતા બોલીએ શ્રી ભીષ્મ મહારાજ કી જય.
દીકરો થયો ભીષ્મ. પોતાના પિતાના સુખ માટે ભીષ્મએ રાજગાદી છોડી. પિતાના સુખ માટે ભીષ્મએ લગ્ન સુખ છોડ્યું. પિતાના સુખ માટે ભીષ્મ દાદાએ આજીવન અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારણ કર્યું. કયો દીકરો આટલો ત્યાગ કરી શકે પોતાના બાપના સુખ માટે, પોતાના પિતાના લગ્ન કરાવવા માટે? મારા પિતાના જો લગ્ન થતા હોય, મારા પિતાને જો શાંતિ મળતી હોય, એને જો સુખ મળતું હોય ને, તો હું આજીવન લગ્ન નહીં કરું. અને એટલા માટે એનું નામ પડ્યું ભીષ્મ. બાકી જન્મજાત તો નામ છે ગાંગેય, જન્મજાત તો નામ છે દેવવ્રત, પણ આ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરીને એટલા માટે નામ પડ્યું ભીષ્મ. છોડી દીધી રાજગાદી, રાજગાદીનો અધિકાર છોડી દીધો. બાકી જો ખરેખર દેવવ્રતને રાજગાદી મળે ને, તો ન આવે પાંડુ રાજા, ન આવે ધૃતરાષ્ટ્ર, આ કોઈનો અધિકાર છે જ નહીં. ખરેખર તો અધિકાર ભીષ્મ મહારાજનો છે. ખરેખર અધિકારી તો ભીષ્મ દાદા છે. હસ્તિનાપુરના રાજા બનવાને લાયક જ્યેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ એ તો ભીષ્મ છે. પણ ભીષ્મ દાદાએ રાજગાદી છોડી અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારણ કર્યું. અને પછી પિતાના લગ્ન કરાવ્યા ધામે ધૂમે દેવી સત્યવતી મત્સ્યગંધા દેવી સાથે. અને દીકરાના ત્યાગને જોઈ અને શાંતનુ રાજા રડી પડ્યા. આંખમાંથી અશ્રુ મંડ્યા વહેવા. અરે બેટા, આ શું કર્યું? તે તારો તમામ અધિકાર જાતો કર્યો, અરે લગ્ન કરવાની પણ ના પાડી, અખંડ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું. હે બેટા, મારા સુખ માટે તે આટલું સમર્પણ કર્યું. આટલા સમર્પણની જરૂર નહોતી બેટા, આટલા ત્યાગની જરૂર નહોતી. આ તારો ત્યાગ આખા જીવનભર, આ તારું ત્યાગ, આ મારું સમર્પણ મને જીવનભર રડાવશે. હું લગ્ન કરું અને મારો દીકરો લગ્ન ન કરે, બાપ લગ્ન કરે દીકરો લગ્ન ન કરે, એ કયો બાપ જોઈ શકે? ભલે પછી શાંતનુ રાજાએ લગ્ન કર્યા, પણ ભીષ્મના આ એકલવાયા જીવનને જોઈ અને શાંતનુ રાજા સુખથી રહી નથી શક્યા, ક્યારેય ચેનથી સૂઈ નથી શક્યા. શાંતનુ રાજાએ ભીષ્મની આ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા જોઈ, આ અપાર એનો ત્યાગ, આ અદ્ભુત સમર્પણ જોઈ અને પિતાએ હૃદયથી આશીર્વાદ આપ્યા. હે બેટા, જા, મારા આશીર્વાદ છે, હું તને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપું છું. જા, તારી જ્યારે ઈચ્છા થશે ત્યારે જ તારું મરણ થશે. તારી ઈચ્છા વગર તાકાત નથી કાળની કે કાળ પણ તારો વાળ વાંકો કરી શકે. ભીષ્મને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. પોતે જ્યારે ઈચ્છે કે બસ હવે મારે મરવું છે, તો જ ભીષ્મ દાદાને મારી શકાય. આ સંસ્કારની પરિસીમા છે ભીષ્મ. અને કેમ ન હોય ભાઈ? કારણ કે જેની માં સાક્ષાત ભગવતી ભાગીરથી ગંગા છે. જેની માં ગંગા હોય એનો દીકરો ભીષ્મ જ હોય. જેની માં ભાગીરથી જેવી મહાન હોય એનો દીકરો મહાન ભીષ્મ જ હોય. જેની માં મહાન હોય એને ત્યાં મહાન દીકરાઓ જ થાય. એમાં બે મત નથી.